ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋਕਨਾਥ ਟੀਵੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲੁਕਮਾ ਸੱਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਕੁਝ ਵੱਡੀਆਂ ਤੇ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਭਖ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਅਖਾੜਾ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਜਿੱਤ ਦਾ ਝੰਡਾ ਗੱਡੇਗਾ ਜਾਂ कौन इस सियासी मैदान के अंदर अपना जित का झंडा गढ़ेगा, ये तो गल देखने वाली होगी। पर पूरे समीकरण के उपर असी झात पावांगे। सब तो पहला गलबात करांगे कि नवजोत सिंह सिद्धू वालों अज एक चिट्ठी लिखी गई है। चरणजीत सिंह चन्नी नूं वड्डा धमाका किया गया, वड्डा पत्ता खेडिया गया जां वड्डा दा खेडिया आपां कह दईए या आपां कह दईए कि एक बड़ा अहम मुद्दा जिहड़ा नवजोत सिंह सिद्धू दे वल्लों चुक्या गया। कि इस चिट्ठी के समीकरण निकल के आउणगे, इस ते गलबात करांगे। गलबात नाल दी नाल करांगे कि बिक्रम सिंह मजीठीए दे उपर जिहड़ा परचा दर्ज होया है उस तो बाद हुण पूरे तरीके दे नाल पंजाब दी सियासत पक चुकी है। अकाली दल दे वल्लों सुखबीर सिंह बादल दे वल्लों जिहड़े वड्डे बादल प्रकाश सिंह बादल ने उन्हां दे वल्लों भी खुद दी गिरफ्तारी देण दी पेशकश जिहड़ी है वो कर दित्ती गई है। ਇਹਦੇ समीकरण की निकलणगे कि वाकई मजीठीआ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ गिरफ्तारी हो सकेगी ਜਾਂ नहीं। इस ते गलबात करांगे। ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ गलबात करांगे कि जिस तरीके दे नाल अज राणा सोढी भाजपा ਦੇ ਵਿੱਚ शामिल हो चुके ने, उस तो बाद भी जिस तरीके की सियासत पखी है, कियास रहियां ये भी ने कि हाले ये सिलसिला रुकण वाला नहीं, अज तो सिर्फ शुरुआत हुई है। तो कांग्रेस भी इस तो पूरे तरीके दे नाल जाणू है कि वड्डे झटके हले होर भी लगने आ। पर गल ये है कि इस दे नाल समीकरण की बन गए, बीजेपी नूं किन्ना क फायदा होऊगा जे होर भी मंत्री जिहड़े जांदे ने जां कांग्रेस नूं किन्ना क नुकसान होऊगा। इन्हां सारियां खबरां ते विस्तारपूर्वक चर्चा करांगे। पंजाब दे नवें बन रहे समीकरण दे उपर चर्चा करांगे। चर्चा दे लई मेरे नाल राजनीति शास्त्र दे उगे विद्वान डॉक्टर कुलदीप सिंह जी जुड़े हुए ने। सब तो पहलां स्वागत करांगे। डॉक्टर साहब स्वागत है प्रोग्राम दे विच। धन्यवाद सुखविंदर जी। डॉक्टर साहब सब तो पहला आपां गल नवजोत सिंह सिद्धू की चिट्ठी की करिए। मैं अपनी टीम नूं कहांगा कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जिहड़ी ट्वीट करके चिट्ठी साझी की है तो कुछ तस्वीरां जिहड़ियां वो साझियां कीतियां ने वो दिखाईयां जाण। डॉक्टर साहब कल नवजोत सिंह सिद्धू जिहड़े आ वो धरने च पहुंचे सीगे, जिहड़े गोलीकांड के पीड़ित परिवार धरना लगाई बैठे आ, सुखराज सिंह होरी उन्हां दे धरने दे विच पहुंचे सी। उत्ते जाके नवजोत सिंह सिद्धू ने जिथे अपने आप नूं असमर्थ जताया कि भाई इंसाफ जिवें हत्थ 'च पावर हुंदी तां मैं एक दिन 'च इंसाफ कर दिंदा, ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਭਾਈ चिट्ठी ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਲਿਖੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਵੀ ਉਹ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਅੱਜ चिट्ठी ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਵੀ ਲਿਆ। ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗੜ ਦੇ ਜਵਾਈ ਨੂੰ, ਪਾਂਡੇ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ ਲਿਆ ਕਿ ਭਾਈ ਜੇਕਰ ਤਰਸ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲਈ ਬੈਠੇ ਸੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਮਾਰੇ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤਰਸ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨੌਕਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਫਿਰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨੀਆਂ ਸਿਰਫ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪੁੱਤਾਂ ਪੋਤਿਆਂ ਲਈ ਹੈ? ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹਮਲਾ ਵੀ ਹੈ। देखो नवजोत सिंह सिद्धू कदे भी समा नहीं गवाउंदे, कदे भी इहो जिहा मौका हथों नहीं जाण दिंदे जिथे उन्हां नूं लगदा होवे कि उन्हां दी राजनीतिक स्पेस होर बन सकदी है, जिथे उन्हां नूं लगदा होवे ਉਹ मसले ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਬਣਦਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਵਿਲੱਖਣਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਯਾਦ ਕਰੋ ਕਿ ਜਦੋਂ 2017 ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ, ਗੋਲੀकांड ਤੇ ਨਸ਼ੇ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਗੋਲੀकांड ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਅਦਬੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਦਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ,
ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੀ ਆਪਣਾ ਗੁਟਕਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਹੁੰ ਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਾਂਗੇ। ਉਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਆਧਾਰ ਸੀ, ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿਰਫ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਤੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੇਲੇ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨੇ ਤੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੈਪਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਟੀਮ ਨੇ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹ ਟੀਮ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਕਹੋ ਜੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਭੱਜ ਗਏ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਬੇਅਦਬੀ ਤੇ ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੈ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚੋਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੁਣ ਵਿਅਕਤੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ, ਕੱਲ੍ਹ ਕੇ ਪਰਸੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਧਰਨੇ ਤੇ ਬੈਠੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀ ਕਿ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਗੋਲੀ ਕਾਂਡ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇਗਾ, ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਸੀਗੀ, ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਸ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਨਾ ਚੰਗੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਹੋਏ ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬੂਤ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹਾਨਭੂਤੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿੰਪਤੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੇ MLA ਦੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀਆਂ ਆਫਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ 2 ਸਿੰਘ ਉਸ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਹ ਧਰਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੁਹਾਈ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਾ ਕੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਸੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣੀ ਕਿ MLA ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਰੁਲ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਇਹ ਜੋ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਗੋਲੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਤੇ ਕੁਝ ਉਹ ਵੀ ਸਿੰਘ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋਏ, ਫੱਟੜ ਹੋਏ, ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਪਲੀਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਉਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨਾ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਜਿਉਂਦਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬੀਇੰਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਕਾਂਗਰਸ ਅਜੇ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਖੜਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 2017 ਵੇਲੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਹ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੇਅਦਬੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿਵਾਵਾਂਗੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਘਿਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੇ ਸਿਰਫ MLA ਤੇ ਪੋਤਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨੌਕਰੀ ਰੱਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਘਿਰਦੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹਿਣ। ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਚੱਕਦੇ, ਜੇ ਚਿੱਠੀ ਨਾ ਲਿਖਦੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਦੇਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਰੇਗੀ ਕਾਂਗਰਸ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਨੌਕਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੁਲਨਾ ਕਰੋਗੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੇਣ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹ ਲੋਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਜਾਂ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਧ ਹੱਕਦਾਰ ਸੀਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਚਾਹੇ ਇਸ ਪੱਖੋਂ ਦੋਸ਼ੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੋਂ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ MLA ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਪਰੰਤੂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜੇ। ਸੋ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਾਂ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਏਗਾ,
ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਫਿਰ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਾਏਗਾ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰੱਖਦੇ ਤਾਂ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੀਨਿੰਗ ਇਹਦਾ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਦੋਸ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਰੂਪ, ਨਵਾਂ ਕਰੈਕਟਰ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਫਿਰ ਬਲੇਮ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਰਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਹ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਆਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੋਲੀकांड ਵਿੱਚ ਫੱਟੜ ਹੋ ਗਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇਣ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਔਰ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਪਹਿਲ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਨੌਕਰੀ ਮਿਲਣੀ ਵੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਜੇਕਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਵਧੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਆਸਤ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਭਖੀ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਊਗਾ ਕੀ, ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਫਿਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਸਿੰਪੈਥੀ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਤਕੜਾ ਹੋ ਕੇ ਨਿਕਲੂਗਾ? ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਕਿਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ, ਤੇ ਕੀ ਅੱਗੇ ਕਾਰਵਾਈ ਜਾਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ? ਦੇਖੋ ਸੁਖਵਿੰਦਰ, ਇਹਦੇ ਨਾ ਦੋ ਪਹਿਲੂ ਨੇ, ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ FIR ਦੀ ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਆ, FIR ਨਾ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੋਸ਼ੀ ਨੇ, ਨਾ FIR ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨੋਸੈਂਟ ਨੇ। ਇਹ FIR ਤਾਂ ਇੱਕ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹਾਂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ FIR ਦਰਜ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਿਛੋਕੜੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਪਬਲਿਕ ਇੰਟਰਸਟ ਦੇ ਲਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕੇਸ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਉਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਸੀ ਉਹ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਰਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਸ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਜਾਣੀ ਕਿ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਇਦ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਆਇਆ, ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟਸ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਸਿੱਟ ਨੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਨੇ ਕੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਹੋ ਗਈ, ਪਬਲਿਕ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬਮਿਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਕੁਝ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਰੰਤੂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਸੀਗੀ, ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਦਿਓਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਜੀ ਵਾਜਬ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੋਰਟ ਐਕਸ਼ਨ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇਵੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੂਵ ਕਰੀਏ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਦਿਓਲ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਨਵੇਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਆ ਗਏ, ਪਤਵਾਲੀਆ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੀ ਹੀਅਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸਬਮਿਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲਾਈ, ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪਾਬੰਦੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ, ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੋਰਟ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਐਕਟ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣਾ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ, ਜੇ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦਾ ਨਾਂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸੋਰਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ, ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਫਰਦਰ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਉਸ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ, ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਇਸ FIR ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ
ਤੇ ਜੇ ਕੋਰਟ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ ਕਿ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਤਾਂ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ FIR ਨੂੰ ਕੁਐਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਵੀ ਕੰਪੀਟੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਆ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੀ ਅਰੈਸਟ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ FIR ਦਰਜ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜੇ FIR ਕੁਐਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬੇਲ ਦੇ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੇ ਇਹਦੇ ਉਲਟ FIR ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਤੁਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਮਜੀਠੀਆ ਦੀ FIR ਕੋਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਐਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤੇ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਕੋਰਟ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ, ਫਿਰ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੀ ਤੇ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਬਦਲਾ ਲਊ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਨਾ ਲੱਗਿਆ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਇਆ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਛੋ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਾਡੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਟ ਕਰੋ। ਰਾਦਰ ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਖੌਲ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 4.5 ਸਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਸੀਗੇ। ਸੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਾਲੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ ਇਹ ਕਵੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਗੋ ਹੈਡ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਨੋਸੈਂਟ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਚੋਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜੀਆਂ ਮਿਸਾਲਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲੇ DGP ਸੀਗੇ ਸੈਣੀ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐਂਟੀਸਪੇਟਰੀ ਬੇਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਈਵਨ ਆਪਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਸਟਡੀ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਇੰਟਰੋਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗੇ ਇਹ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੈ, ਇਹ FIR ਕੁਰੈਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਲਏਗੀ, ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲਾਹਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਲਏਗਾ। ਸੋ ਹਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇੰਨੀ ਡਿਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਸ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਡੇਰਾ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦੇ 2 ਕੇਸਿਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਵਾਜਪਾਈ ਸਾਹਿਬ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਸੀ। ਐਡੀ ਲੰਮੀ ਚੌੜੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ। ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਾਂ, ਕਿਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ FIR ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਹੈ? 40 ਪੇਜ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, 40 ਪੇਜ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿਹੜਾ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੈਗਾ, ਕਿਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇਹ FIR ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ ਦੇ ਖਿਲਾਫ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵ ਹੈ ਨਾ, ਚਾਹੇ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲੀਡ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਹੋਰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਵਿਅਕਤੀ ਕਿ ਜੀ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰੋ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰਵਾ ਲਓ ਅੰਦਰ, ਤਾਂ ਜੇ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਰਨਾ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਟਕੇ ਦੀਆਂ ਸੌਂਹਾਂ ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੇ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰੀ ਲੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਇੰਨੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਊਟਕਮ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਏਗਾ, ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਟਰਮਿਨ ਹੋਏਗਾ। ਇਸ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਲੀਗਲ ਆਧਾਰ ਕੀ ਹੈ, ਐਵੀਡੈਂਸ ਕੀ ਹੈ, ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕ੍ਰੈਡੀਬਲ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਉਸ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਡਿਟਰਮਿਨ ਕਰੇਗੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਫਾਇਦਾ ਕਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵਧੀਏ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸਿਆਸੀ ਖਬਰ ਆਈ ਹੈ, ਵੱਡੀ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਮਾਕਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇੱਕ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰੀ ਹੈ ਗੱਲ। ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਗਈ BJP ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਨੀਅਰ ਜਿਹੜੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਾਸਮ ਖਾਸ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਮੰਨੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਚਲੋ ਜੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਹੋਣੀ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਕਰੀਬੀ ਆ, ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡਦੇ ਵੀ ਆ ਤਾਂ ਕੈਪਟਨ ਦੇ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾਲ ਜਾਣ, ਪਰ ਉਹ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਲੋਕ
ਕਾਂਗਰਸ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ। ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਆਪ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਡੰਡੇ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਿਜਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ? ਜੇ ਡੰਡੇ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਰ ਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਜਾਵੇਗੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਸਮੀਕਰਨ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਫਾਇਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਊਗਾ? ਨਹੀਂ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਛੱਡ ਕੇ ਕਿਉਂ ਗਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਪੋਸੀਬਲੀ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਪੋਸੀਬਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗੀ, ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਮੰਤਰੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਦੀ ਐਕਵਾਇਰ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਕੰਪਨਸੇਸ਼ਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ 2 ਵਾਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੇਸ ਹੈ, ਉਹ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਈਵਨ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ ਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਜੇ ਉਹ ਕੇਸ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ, ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਇਹ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਕੈਪਟਨ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਉਂ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ, ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਉੱਥੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਜਾਣ ਜਿੱਥੋਂ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਨੇ ਕੋਈ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਬਚਾਅ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣ। ਉਹ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਦੂਜਾ ਪੋਸੀਬਲ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਹੈ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਡਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਪੋਸੀਬਲੀ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨੇ? ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਬੀਜੇਪੀ ਈਡੀ ਵਾਲਾ ਹਥਿਆਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜੇ ਵਰਤ ਜਵੇ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ, ਉਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾਏ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੰਤਰੀ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਓਗੇ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਉਹ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਿੱਸੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੱਛਾ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਜਸ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਨੈਕਸ਼ਨਸ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਆਸ ਰੱਖਾਂਗਾ ਕਿ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦਵੇ ਕਾਲ ਇਹ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਡਿਸਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨੇਟ ਟੂ ਯੂਅਰ ਨੋਨ ਸੋਰਸਿਸ ਆਫ ਇਨਕਮ, ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਕਰਵਾਓ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਸਾਰੇ ਭੱਜਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡੰਡਾ ਵਰਤ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਏਜੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਦਵੋ ਤੇ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਕੀ ਬਣਦਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਰਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹਥਕੰਡੇ, ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀਜ਼ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰੰਤੂ ਬੀਜੇਪੀ ਆਪਣੇ ਮਨਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ। ਐਨ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸੋਚ ਮੁਤਾਬਕ, ਮੇਰੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਚਾਹੇ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਏ ਨੇ, ਕਰਵਾ ਲਏ ਨੇ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਨੇ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ, ਕੋਈ ਵਡਿਆਈ,
ਕੋਈ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਜਿਸ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਨੂੰ ਉਦਾਹਰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਲੀਆਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਜਿੱਤ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਦਾ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਨੀਵਾਂ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਲੋਕ ਕਾਂਗਰਸ ਜਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਅਗਲੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਣਗੇ। ਇਦਾਂ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕੁਝ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੀ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਈਡੀ ਦੇ ਡੰਡੇ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹੋਏ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜਨਗੇ ਜੀ, ਜਾਂ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੈਪਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਪੁੱਛ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈਗੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਉਹੀ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਗੀ ਨੇ, ਜੇ ਦਾਗੀ ਲੋਕ ਜਿਵੇਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਭਾਈ ਦਾਗੀ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਟਿਕਟਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਦੋਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਦੂਜਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਈਡੀ ਦਾ ਡੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਕੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਸ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਦਾਗੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ, ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣੀ ਆ, ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਸੀ, ਜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਤਾਂ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਬੰਦੇ ਹਰਾਉਣੇ ਸੀ, ਨੁਕਸਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਇਹ ਲੋਕ ਚਲੇ ਗਏ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਉਹ ਰਾਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਰਾਹ ਉਹ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਕੱਟ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਸੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ। ਤਾਂ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕ ਭੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਮੌਕੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, 75-25 ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਨਵਜੋਤ ਤੇ ਅੱਜ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਕੈਪਟਨ ਬਦਲ ਕੇ ਚੁੱਪ ਬੈਠ ਗਏ ਹੋ, ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਨੇ, ਜੇ ਸਾਰੇ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਨਵਜੋਤ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਰਾਹਤ ਹੈ, ਜੇ ਟਿਕਟਾਂ ਨਵੇਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਦਾਗੀ ਬੰਦੇ ਨਿਕਲ ਜਾਣਗੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਸੁਖਵਿੰਦਰ। ਮੈਂ ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਵਾਰਡ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਇਹ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੈ ਜਾਂ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ। ਦੇਖੋ, ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਨਾ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਪ੍ਰਤੀ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਟਰਸਟ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਕੰਪਲੀਟ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨਲ ਪਾਰਟੀਆਂ, ਉਹਦੇ ਚ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਨੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਪਰੰਤੂ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਕਾਂਗਰਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਗੇਨ ਹੈ। ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਮੰਤਰੀ, ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਰਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਕੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਛਵੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਦਿੱਖ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਬਜਾਤੇ ਖੁਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਉਸ ਧੜੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਧੜੇ ਦਾ ਨਾਂ ਕਰਪਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਲਈ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਧੜਾ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਸੀਗਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨੇੜੇ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਪਰੰਤੂ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੁਝ ਹੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਬਹੁਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਧੜਾ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵੇਂ ਅਵਤਾਰ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਲਈ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ ਕਿ ਲਓ ਜੀ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਦੇਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਮੰਨਦਾ, ਗੇਨ ਹੀ ਮੰਨਦਾ। ਦੂਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿ ਜੇ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣਾ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਹਾਵਤ ਆ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਿ
ਆਪਣਾ ਲੋਹੇ ਨਾਲ ਲੱਕੜ ਵੀ ਤਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਲਟ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਲੋਹਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਲੱਕੜ ਵੀ ਡੁੱਬ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਪੱਲਾ ਫੜ ਕੇ ਕੋਈ ਤਰ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ 60 ਸੀਟਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਰੋਲ ਪਿੰਡੂ ਨੇ, 20 ਉਹ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਸ ਹੈਗੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟਸ ਦੀ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਰੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ 80-85 ਕੰਸਟੀਟੂਐਂਸੀ ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਵੇਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਭਾਵੁਕਤਾ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੁੜੇ ਰਹੇ। ਸੋ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਗਏ, ਜਿਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 700 ਵਿਅਕਤੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਜਿਹੜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਜੇ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ਾਖ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਇਹਨਾਂ 80-85 ਹਲਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੇਂਡੂ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਲਾਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਗੇਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਹੀਂ ਡਰਦੀਆਂ, ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਡਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕ੍ਰੈਡੀਬਿਲਿਟੀ ਉਹ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਆਫਟਰ ਆਲ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਇਕੱਲੇ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿੱਤਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੈਂਡਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਓਨੈਸਟੀ ਹੈ, ਕੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੈ। ਲੋਕ ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹਰ ਗੱਲ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਨਿਊਟਲੀ ਪੜਚੋਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰਲੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਲੈ ਆਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੋਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਪੜਚੋਲ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ ਬੀਜੇਪੀ ਇਹ ਬੰਦੇ ਛੱਡ ਕੇ ਜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵਿੱਚ ਜਾਣਗੇ, ਕੋਈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਉਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੇਨ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾ ਸਕੇ। ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਤਾਂ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਨ ਡਾਕਟਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਅਹਿਮ ਖਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਊ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।